दूजा चैप्टर दूजा अध्याय ते 8वां ते 9वां श्लोक मैं संस्कृत विच पहला बोलांगा, फिर मैं नाल नाल पंजाबी दे विच भी ट्रांसलेट करता रहांगा। ना ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम श्रद्धम राज्यम सुरानाम अपि च आधिपत्यम। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। ਇਹਦਾ अर्थ ਤੇ ਇਹਦਾ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कर रहे ने। श्रील प्रभुपाद जी दी जय। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। थोड़ा जिहा मैं दस दियां तुहानू कि इत्थे की चल की रहा है कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच आया लड़न वास्ते। जिद्दां कि सारे जाने जिहड़े क्लास प्रीवियस अटेंड कर रहे उन्होंने पता ही होएगा। ते ਉਹ भगवान कृष्ण ਨੂੰ कह रहा है कि मैनू तुसी कुरुक्षेत्र के मैदान दे विच घर लै जाओ ते मैं देखना चाहना कि मेरे नाल कौन 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 लड़न वास्ते आया है। फिर जो देखदा है तो देखदा है कि मेरे आले दुआले सारे मेरे अपने सगे संबंधी बैठे दे ने ते ਉਹ बड़ियां दलीलां दिंदा रब भगवान नू कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता। इत्थे मेरे मामे चाचे ताए सारे इत्थे ही बैठे ने, मेरे नाल लड़ाई करन वास्ते आए ने। मैं की करा, मेरे कोलों ते लड़ाई होनी नहीं है, मैं इन्हां नू मार के की करांगा। हुण इत्थे अर्जुन कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। अर्जुन एकदम डर गया। अर्जुन की कह रहा है कि मैनू इदां दी कोई चीज नहीं दिखती पई जिहड़ा कि जदों ने देखिया कि मेरे सारे सगे संबंधी इत्थे मेरे नाल लड़ाई करन वास्ते आए दे ने ते ओ देख रहा है कि डर दे नाल की है कि ओनू कुछ समझ नहीं आ रहा। इत्थे मतलब इंद्रियां मन ओहदा घबरा रहा। इंद्रियां दा राजा कौन है? मन। ते जिहड़ियां साडीआं 11 इंद्रियां ने, अखां नक कन जीभ, साडीआं 2 बाहां 2 लत्तां, जे किसी वेले जदों असीं कोई डरावनी चीज सुनते हैं या किसी वेले जो साडा कोई क्लास टेस्ट ही हुंदा है या कोई इदां दी कोई अनहोनी चीज सुन लैंदे आ, साडीआं लत्तां कंबनियां शुरू हो जांदियां, साडे हत्थ कंबने शुरू हो जांदे आ। ठीक है, साडे नाल कोई गल भी करदा हुंदा है ते सानूं ओहदी गल नहीं सुनदी हुंदी, साडे दिमाग दे विच ओही चीज चलदी हुंदी है। इत्थे अर्जुन दा ओही हाल हुंदा पिया। ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ अगर कर मैनू राज मिल भी जाएगा, अगर कर मैं राजा किसी जगह का बन भी जावांगा ते मेरी उस मेरे जेड़ा वो ऐश्वर्य होएगा, जेड़ा मेरा वो ठाठ बाट होएगा, उन्होंने वेखण वास्ते आएगा कौन? सारे जने ते मर जाएंगे। ते स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि पूरी दी पूरी धरती का जो मैं स्वामी बन जाऊंगा, जो युधिष्ठिर जो अर्जुन के बड़े भरा युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे तो वो भी राजा ही रहेगा ना। ठीक है, तो वो भगवान को कह रहा है कि जो मैं राजा बन गया तो स्वर्ग तो जिद्दां स्वर्ग दे विच सारी ऐश हुंदी है। ठीक है, जो भी सुख सुविधावां उन्होंने हुंदियां मिलदियां ने वो सारियां उन्होंने इस युद्ध तो बाद उन्होंने अगर मिल जाणगियां ते ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ कि यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। अगर कर असीं इस तो पिछले कुछ श्लोकां दे विच देखांगे ਤੇ अर्जुन भगवान ਨੂੰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ युद्ध ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ युद्ध ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ 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 ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੰਡਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੜਾਂ, ਸੋਟੀ ਫੜਾਂ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ 2 ਲਾਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਰਜੁਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਮੌਨਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਕਸ਼ਣਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ते आगे की है, वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही है। इथे सानू एक चीज समझनी चाहिए है, की कह रहे हैं प्रभुपाद कि वो समझ गया सीगा कि जेड़ा ओदा ज्ञान है ना, अपने इस ज्ञान तो अपनी इस नॉलेज तो ਜਿਹੜੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ पहुंच सकते। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ।
इस करके पहला उन्हें अपना ज्ञान भगवान ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਨਪੁੰਸਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। इत्थे प्रभुपाद जी की दसदे पए ने कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਕਸ਼ਿਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। शैक्षिक ज्ञान अर्जुन ने द्रोणाचार्य दे कोलों हर चीज का शैक्षिक ज्ञान भी लेता है, ठीक है। फिर जिहड़ी ओहदी विद्वता है, मतलब वो कितना इंटैलीजेंट है, मतलब उन्होंने पता है कि अगर करो युद्ध करेगा स्त्रियां विधवा हो जाएंगियां, ओहदे नाल ए प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर ओहदे नाल वर्ण संकर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ां दसदा पिया, ठीक है। या तो मतलब कि विद्वान भी है। ते उच्च पद वो जिस स्टेज दे उत्ते वो खड़ा है, जिस पद दे मतलब वो राजकुल तो है, ते राजकुल है ते ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਵਰ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अगर कर सानू अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ सिर्फ और सिर्फ एक गुरु। अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ Netflix ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕਰਮਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਚਰਨ ਹੈ ਉਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कह रहे ने कि ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ,
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਵੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੈ, ਜੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦਾ ਵੈ, ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, अदरवाइज वो गुरु नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे वह वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षड कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। वेदां दे विच की किया गया है कि कोई भी ब्राह्मण अगर कर उन्होंने भगवान का नहीं पता, उन्होंने नहीं पता कि भगवान कौन है, उन्होंने नहीं पता कि कृष्ण भगवान है, पर वो हर तरह के कर्म कांड दे निपुण है, उन्होंने कई तरह के मंत्र आते हैं, उन्होंने कई तरह के यज्ञ करने आते हैं, ठीक है, पर उन्होंने ये नहीं पता कि भगवान कौन है, फिर वो गुरु नहीं है, वो अवैष्णव है। जिन्होंने पता ही नहीं है कि विष्णु कौन है, कृष्णा कौन है, वो गुरु नहीं है। पर हाँ, कोई भी बंदा जिहड़ा नीच कुल दे विच जिन्ने अपना जन्म लिता है, पर उन्होंने पता है कि जे कोई चंडाल कुल दे विच जिन्ने जन्म लिता है, पर उन्होंने पता है कि भगवान कौन है, कि भगवान की सेवा दे विच उन्हें अपना पूरा जीवन लगा दिता है, वो चंडाल कुल दे विच जन्म लिता भी जिहड़ा वैष्णव है, वही गुरु है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। कि कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण कुल दे विच अगर किसी ने जन्म ले लिया है, पर अगर कर उन्हें नहीं पता कि भगवान कौन है, तो फिर वो गुरु नहीं है, वो वैष्णव नहीं है। पर अगर कोई शूद्र है ते वो कृष्ण भगवान का बहुत मतलब पूरी तरह तन मन धन दे नाल सेवा दे विच लगा दा है, ते वो गुरु है। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। संसार ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, संसार ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਗਰ ਕਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਮਗਰਮੱਛ ਅਗਰ ਕਰ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਣੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਰਾ ਵਿਆਧੀ ਤਥਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। संसार की समस्याओं जन्म जरा मृत्यु व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਮਰਨਾ,
ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਪੈਸੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਪੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਵੋਟੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ? ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰਾਤ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨੈਵਰਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 10 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ? ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਮਰਾਜ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਤੇ ਕਾਲ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਇਹ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਡੀਲ कभी होएगी भी नहीं। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके संसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਅਮੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਸਾਧੂ ਔਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ, अदरवाइज ਤੁਸੀਂ बच नहीं सकते। वह विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वह कृष्ण भावना में से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਲੇਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਦੀ ਗੱਪ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਬੇਵਕੂਫੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਪਰਾਕਾਸ਼, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, असली शांति की है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इत्थे सब तो वड्डी एग्जाम्पल की है कि अर्जुन ही कह रहा, अर्जुन कह रहा कि स्वर्ग तो भी स्वर्ग जिन्ना सुख हैगा वै वो भी मेरे दुखों को दूर नहीं कर पा रहा कि मैनू पता वै कि मेरे नाल मैं जित जाऊंगा। अर्जुन ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ अर्जुन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, अर्जुन ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੀਨ अर्जुन ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, अर्जुन ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, सब कुछ आ जाएगा अर्जुन दे कोल। पर अर्जुन कह रहा है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं पूरा संपन्न हो जाऊंगा। मतलब जे तुसी सोच लो कि अज कोई बहुत अमीर बंदा है, तुसी ओदी एग्जांपल लैके देख लो कि वो बहुत अमीर है, कि वो सुखी है? नहीं सुखी। अर्जुन वही चीज नूं देखदा पिया। अर्जुन कहंदा पिया कि जे मैं सुखी हो भी जावांगा, मेरे फ्रेंड्स ही मेरे नाल नहीं रहणगे, मेरे भरा ही मेरे नाल नहीं रहणगे, ते मैं सुखी किद्दां होवांगा? अर्जुन इस चीज दे विच कहंदा पिया वा, ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ? ਆਪਣੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੌਰ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। इस करके अर्जुन ने की एक मिनट जरा, इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। इस करके उन्हें अर्जुन ने भगवान कृष्ण ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। आर्थिक विकास से विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। इथे प्रभुपाद जी दसदे पे कि तुसी चाहे जिन्ने मर्जी अमीर हो जाओ, जिदा हुनी एक डिवोटी ने दस्या कि संसार दे विच कई इदां दे भूकंप आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। 3 तरह के दुख हुंदे ने, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख हुंदे ने, ठीक है। ते ਜਿਹੜੇ आदि दैविक दुख हुंदे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा ਭੂਚਾਲ, मतलब जिदा सुनामी आ गई ते भूचाल आ गए
ਫਿਰ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇਵਿਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਆਜ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਰੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ये भी नहीं पता कि ਅਸੀਂ बचना है कि नहीं बचना। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। इथे प्रभुपाद जी ने दसिया कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਈਲਨ ਮਸਕ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਈਲਨ ਮਸਕ ਔਰ ਜੈਫ ਬੀਜ਼ੋਸ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰयास ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ नहीं सकते। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹਵਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੇਗਾ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਰਨਾ, ਪੁਨਰਪੀ ਜਨਨਮ ਪੁਨਰਪੀ ਮਰਨਮ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। यही हाल अर्जुन का हो रहा। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधा पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। इत्थे प्रभुपाद जी दस रहे ने कि पिछले श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਨੇ ਔਰ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੇਰਠ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परंतपा न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूषणीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। की कह रहे हैं संजय थे? संजय कह रहे हैं कि एवं उक्त्वा, कहने तो बाद एवं ऐसा कहने, संजय ने कहा ऐसा कहकर ऋषिकेशम, ऋषिकेश की है, ऋषिकेश भगवान का नाम है, ऋषिकेश भगवान का नाम है। ऋषिकेश का मतलब है जेड़े कि सारे दे सारी इंद्रियां दे स्वामी होन। अर्जुन पहला की कहता पिया है कि मेरियां इंद्रियां जड़ियां है, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਅੱਖਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਥਰਥਰਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ऋषिकेशम। ऋषिकेश मतलब कि ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ऋषिकेश ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਗੇ। प्रोपा जी की कह रहे थे, धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਜੇ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਖੇਤਰੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰੇ ਸਮਵੇਤਾ ਯੁਯੁਤਸਵਾ ਮਾਮਕਾ ਪਾਂਡਵਾਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਨ ਡਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜੁਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, संजय ने उसे पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। इस श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ अर्जुन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ परंतपा ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਨੇ ਧਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਰਜੁਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸક્ષਮ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ऋषिकेश, ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦ। ऋषिकेश ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਗਿਆਤਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੰਦਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਨੂੰ प्रॉपर कर सका। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਾਂਡੀਵ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਾਂਡੀਵ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ A to Z ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਵਿਅਥਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਪਾ ਸਕੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਡਿਵੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਥਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਢਾਲਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਓ।